दर्शक बंधु आउ गोटे नूतन भिडियो को स्वागत करुछि। जमराज कहिले मनुष्य को मृत्यु मारे नहीं बरम एही 6 गोटी अवगुण मारि थाए। दर्शक बंधु चलंतु एही 6 गोटी अवगुण विषय रे संपूर्ण भावरे जानिबा। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। एकदा प्रभु श्रीराम तांको राजभवन रे बसिथिले। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସେବକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପିତା ତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ତୁରନ୍ତ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୁମନ୍ତଙ୍କର ରାଶିଫଳ ମାଗି ଦେଖିଲେ ସୁମନ୍ତଙ୍କର ବୟସ 9999 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, हे गुरुदेव, सत्य जुगरे मनुष्यंकर बयस 1 लक्षरे स्थिर होइछि। त्रेतया जुगरे एहा 10,000 और द्वापर जुगरे 1,000 और कली जुगरे 100 वर्ष बयस स्थिर होइछि। तथापि जमराज मोते अपमानित करी एही नियम को खंडित करिछंती। मोर मंत्रींकर कार्य ए पर्यंत शेष होई नाही। आहुरी 9 दिन बाकी अछि। हेले जमराज तांकु एठारु काहेकि नै गले? मु मध्य जमराजंकु बंधन करी नहीं आसबि आउ सुमंतंकु पुनर्जीवित कराइबि। एहा कही प्रभु श्रीराम गरुड़ उपरे बसी जमपुरी को गले। बाटरे से सुमंतंकु फासरे बंधा होइथिबार देखिले, जहाकु जमराजांको दूत माने नहीं जाउथिले। एहा देखि प्रभु श्रीराम जमदूतंक ठारू सुमंतंकु मुक्त करिथिले। एहा देखि जमदूत कहिला, हे राजा राम, आमे आपणकर कौन क्षति करिछु? आपण आमको काहींकि एपरि दंड देउछंती? तापरे श्रीराम कहिले, एही सुमंत जीवन आहुरी 9 दिन बाकी अछि। तेबे तुमे माने काहींकि ताकु नै जाउछ? जेतेबेले तांकर दिन समाप्त हेब तेबे तुमे आसी तांकु नै जीव। तापरे मु तुम मानकु किछि कहिबि नाही। तापरे दूत कहिला, हे श्रीराम, से एक अद्भुत भावरे जन्म होइथिला। प्रथम दिन रे तांकर हाथ और पाटी मातृगर्भरु बाहरी आसीथिला। तापरे धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर को आसीबाकू 9 दिन लागि जाइथिला। पंडित तांकु शुभ मंत्र द्वारा सुरक्षा देइथिले। तेणु तांकर नाम सुमंत रखा जाइथिला। प्रभु, आपण जेउ 9 दिन कथा कहउछंती ताहा संदेह योग्य। तेणु एथिरे आमर कौनसी दोष नहीं। आपण व्यर्थरे ही आम ठारू छड़ाई नेउछंती। एहीपरि भावे जमदूतंक कथा सुनिबा परे श्रीराम कहिले, जेउ 9 दिन जड़े मनुष्य मातृगर्भरे भल भावरे जन्म हुअंती सेही दिन को ही जन्मर दिन बोली विवेचना करा जाए। जेउ दिन जन्मदिनर उत्सव पालन करा जाए प्रकृतरे सेही दिन को ही जन्मदिन कुहा जाए। तेणु 9 दिन गला परे आपण 10म दिन आसी सुमंतंकर प्राण नहीं जिबे। सेतेबेले मु आपणंकु अटकाइबि नाही। एहीपरि प्रभु श्रीराम दूतंकु भर्सना करी सेमानंकु पठाई देले। एठारे जेतेबेले श्रीराम अयोध्या को फेरंती सेठारे सुमंत जीवित देखी श्रीराम और परिवार लोके खुशी हुअंती। सुमंत तांको जीवनर शेष दिन जानिबा परे बहु दान करिबा आरंभ करि देइथिले। अन्य पक्षरे जमदूत निराश होई जमराजंकु समस्त कथा कहिथिले। जमराज दूतमानंक ठारू समस्त घटना सुनिबा परे क्रोधित होई श्रीरामंक उपरे आक्रमण करिबा पई इंद्रदेव, अग्निदेव और वायुदेव और अन्य देवता मानक ठारू साहाय्य मागिबारु देवतागण तांकु कहिले, हे धर्मराज, आपण आमको धर्म संकटरे पकांतु नहीं। आमे भगवान विष्णुक सह युद्ध करि पारिबु नाही। जेतेबेले समस्त देवगण युद्ध करिबा पई मना करिदेले तेबे जमराज निज सेनांकु नै अयोध्या अभिमुखे गमन कले। सेठारे पहुँचीबा परे सेमाने समस्त दिगरु अयोध्या को घेरी देइथिले। एहा देखी प्रभु श्रीराम राजकुमार लवंकु युद्ध पई पठाइथिले एवं दुहिंक मध्यरे भीषण युद्ध जोगु राजकुमार लव गोटे क्षण रे जमराजांकर समस्त सेना को परास्त करि देइथिले।
ସେନାବାହିନୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯମରାଜ ନାମଦଣ୍ଡ ନାମକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଓ ଲବ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରାଜକୁମାର ଲବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ତୁମେ ଆମର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଏବଂ ଯମରାଜ ମୋର ପୁତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜ ଯମରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି? ଏହା ଶୁଣି ଲବ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜ ନିଜ ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅମୃତ ବର୍ଷା କରି ପୁନର୍ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯମରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରର ଅଧିପତି। ତୁମେ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧନ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଧନ ଚୋରି କରେ ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତେବେ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆଣ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଜୀବିତ ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଯମରାଜାଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆପଣ ହିଁ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଧାନରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଅଧିକ ନା କମ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ, ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ଏହି 6ଟି ଅବଗୁଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକାଳ ବା ଆୟୁକାଳକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଗର୍ବ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥା, ତ୍ୟାଗ, ହୀନତା, ଅଯଥା ଖାଦ୍ୟ, କ୍ରୋଧ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ, ଏହି 6ଟି ଅବଗୁଣ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସଦୃଶ ଅଟେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହି ଅବଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ, କଂସ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ କରିନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ମାରିଥିଲା। ଶିଶୁପାଳ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶକୁନି, କର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାରିନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବଦ୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ ତାକୁ ତାର ନିଜ ଦୋଷ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର କରାଇ ଦେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଏପରି ଏକ ଭୂତ ଅଟେ, ଯଦି ଏହା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକକୁ ଖାଇଦିଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ସେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଦିଏ ଯାହା ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷ କ'ଣ? ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ କାମ ଦ୍ୱାରା ମରିଯାଇଥାଏ। ଏକଥା କହି ଯମରାଜ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଯମପୁରୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ
ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।